Good morning, students. I am welcoming you all to this online class. Today, I am going to teach about subject accountancy, chapter 5. Title of the chapter is Admission of a Partner. Before starting this chapter, just revise the previous chapters. Under the previous chapter, chapter 1, accounts from incomplete record, say single entry system. Then chapter 2, accounts of not for profit organization, receipts and payment method and income and expenditures method. Then chapter 3, accounts of partnership firm. This is a basic concept, fixed capital, fluctuating capital method. How to maintain the partnership capital account in this chapter. Then chapter 4, goodwill in partnership accounts. There are 3 important chapters are covered in previous session. Now we are going to teach about chapter 5, admission of a partner. An admission of a partner means admission of a new partner. The firm is reconstituted with a new agreement and the existing agreement comes to an end. For example, A, B. There are 2 partners here, namely A and B. There are 2 partners. The 2 partners' name is old partners. So at the time of C is incoming in the firm, in the partnership. This is a C is the incoming partner. It's the admission of a partner in these institutions. Now we can see the meaning of admission of a partner. Who is a incoming partner? A person may join as a new partner in an existing partnership firm. This is called admission of a partnership. A person may join as a, in other words, simply says that on admission of a new partner, the firm is reconstituted with a new agreement and the existing agreement comes to an end. So it is known as the incoming partner. And what are the purpose of the admission of a partner? To raise additional capital for expansion of business and managerial skill. There are 2 purposes to join in a partnership firm. Then what are the adjustments required at the time of a partnership firm? Okay, the first one adjustment. Under the adjustment, first one is distribution of accumulated profits, resource and losses. Then second one, revaluation of assets and liabilities. Third one, determination of new profit sharing ratio and sacrificing ratio. And fourth one, adjustment for goodwill. And then last one, adjustment of capital on the basis of new profit sharing ratio. So if so, agreed. So there are 5 adjustments here, but first 2 adjustments will be discussed in this class. The first one, distribution of accumulated profit, resource and losses. Profits and losses of previous years which are not distributed to the partners are called accumulated profit and losses. So generally there is on admission of a new partner, generally there is a change in the mutual rights of the partners. The new partner acquires the right to share the future profits and share the assets of the firm. The new partner becomes liable for all the acts which are carried out by the firm from the date of his or her admission into the firm. On admission of a partner, the accumulated profits, accumulated losses and resource before admission are to be distributed to the existing partners in the old ratio. So following are the journal entries to be passed. The first one, for transferring accumulated profit and losses. So journal entry should be divided into 5 columns. First column date, second one particulars, third one ledger folio. Ledger folio means only see the page wise. Then fourth one debit column and then last one credit column. So particulars column, profit and loss appropriation account data, general reserve account data, reserve fund account data, worksman compensation fund account data, investment fluctuations fund account data to old partners capital or current account in the old ratio. Then transferring
accumulated loss. So journal entry, date, particulars, ledger folio, debit and then credit column. So old partners capital or current account will be showing in the debit aspect. Then to profit and loss account in old ratio, அதாவது old partners capital account இந்த old ratio நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வரக்கூடிய லாபத்தை ஷேர் பண்ணுறோம். So in this item will shown in the credit side. Then second one, revaluation of assets and liabilities. So determination of current values of assets and liabilities is called revaluation of assets and liability. சொத்துக்களையும் பொறுப்புகளையும் மறுமதிப்பீடு செய்யறது நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா revaluate பண்றதுன்னு அர்த்தம். revaluation of assets and liabilities. liabilities னா responsibilities னு அர்த்தம். So what are the reason revaluate of assets and liabilities? To give a true and fair view of the state of affairs of the firm and to share the gain arising from the revaluation of assets and liabilities as it is due to the old partner in the old ratio. There are two ways for revaluation of assets and liabilities. The first one way, revised value of assets and liabilities are shown in the books. Then second one way, revised value of assets and liabilities are not shown in the books. The first way, revised value of assets and liabilities are forward pandrom, shown in the books. Then second one way are not shown in the books. So what are the entries for revaluation of assets and liabilities? The first one, following are the journal entries to be passed to record the revaluation of assets and liabilities. So date, particulars, ledger folio, debit and then credit. The first one, for increase in the value of assets. சொத்தினோட மதிப்பு கூடும்போது என்ன journal entries வரும்? What are the journal entries for increasing in the value of assets? So at the time of increasing in the value of assets, journal entries is concerned assets. Do you know the assets one? For example, land and building, patent, goodwill. Patent, goodwill is not a fixed assets. It's a tangible, intangible assets. Land and building, plant and machinery, furnitures and fittings, so on. இதெல்லாமே நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், assets னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? So concern assets account data to revaluation account. இது assets ஓட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது assets வேல்யூ எங்க ஷோன் ஆகுது, டெபிட் ஆஸ்பெக்ட்ல ஷோன் ஆகுது. revaluation account மறுமதிப்பீடு பண்றதால அதை நம்ம கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட்ல காமிக்கிறோம். Then second one டாபிக் பாருங்க, decrease ஆகுது. For decrease in the value of assets. So revaluation account will be shown in a debit aspect and all the assets will be shown in a credit aspect. Then third one, for increasing in the amount of liabilities. So liabilities increase ஆனாலும் நமக்கு அது லாஸ்ன்னு அர்த்தம். ஏன்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்க நம்ம அதிக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போனால் நமக்கு ரொம்ப பேர்டன் அதிகமாகிட்டே போகும். ஓகேங்களா? அசெட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும், லைபிலிட்டிஸ் டிக்ரீஸ் ஆகணும், அப்போ நமக்கு ப்ராஃபிட். அசெட்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகணும், லைபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது நமக்கு லாஸ். ஓகேங்களா? ஸோ revaluation account data to concern liabilities account. And fourth one, for decreasing responsibility நமக்கு கம்மியாதுன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு அது ப்ராஃபிட் தான் இல்லைங்களா, பெனிஃபிட் தானே. அப்போ concern liabilities account data to revaluation account. And fifth one, for recording on unrecorded asset. Unrecorded assets now ரெக்கார்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு ப்ராஃபிட். ஏன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, நமக்கு சொத்துக்கள் நிறைய இருந்திருக்கும், நமக்கு தெரியாமே இருந்திருக்கு. இப்போ தான் நம்ம நவ் லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் உங்களுக்கு இவ்வளோ சொத்து இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னா. அப்போ நீங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பீங்களா, இருக்க மாட்டிங்களா? ஸோ unrecorded assets now record, find out now record பண்ணிங்கன்னா அது நமக்கு ப்ராஃபிட். அப்போது என்ன வரணும், concern assets account data to அதாவது டு revaluation account. இதே லைபிலிட்டிஸ் unrecorded liabilities now ரெக்கார்ட் பண்ணாங்கன்னா, நீங்கள் லோன் வாங்கியிருப்பீங்க, நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ரீபே த மணி, லோன் மணி. அப்போ ஒரு ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் லோன் வாங்கிட்டு ஏன் நீங்கள் கட்டலை, இன்னும் பெனால்ட்டி போட்டு கட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு அது சந்தோஷமாக இருக்குமா, இருக்காது. அப்போ என்னது, நமக்கு அது லாஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அப்போ ஃபார் unrecorded liabilities-ஆக இருந்துச்சுன்னா revaluation account data to parent liabilities account, sorry, concern liabilities account. Then seventh one, for transferring the balance in revaluation account. எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் there is profit on revaluation account-ஆக இருந்துச்சுன்னா, ஆக்சுவலி நம்ம revaluation account லெட்ஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது டெபிட் சைடில் நமக்கு கம்மியாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எந்த பக்கம், அதாவது the net results will be shown in a debit side of the revaluation account அப்படின்னா அதை நம்ம என்னமா எடுத்துக்கணும்னா revaluation of profitனு எடுத்துக்கணும்.
Suppose in case the net results will be shown in a credit side of the revaluation account அப்படி இருந்துச்சுன்னா loss on revaluation account. Loss on revaluation account. Actually balancing figure வந்து debit side நம்ம மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது நமக்கு ப்ராஃபிட் ஆன் ரீவேல்யூஷன், கிரெடிட் சைடில் மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அது லாஸ் ஆன் ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். அப்போது அட் த டைம் ஆஃப் அதாவது ப்ராஃபிட் ஆன் ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஓல்டு பார்ட்னர் ப்ராஃபிட் ஆன் ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் இந்த பேலன்ஸ் இன் ரீவேல்யூஷனுக்கு வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸாக வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் திஸ் இஸ் எ லாஸ் ஐட்டம். ஓகேவா? ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த journal entries of the revaluation of assets and liabilities account. What are the format of revaluation account? What are the format of revaluation account? Should be based on two side. This ledger format la podnom. Debit side particulars rupees and then credit side particulars rupees. We will come to debit aspect. To concern assets account, there is a net அதாவது டிக்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் எந்த பக்கம் வரும்னு அர்த்தம் டெபிட் சைடில் வரும். இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அசட்ஸு கிரெடிட் சைடில் காமிக்கணும். ஓகேங்களா? டு கன்சர்ன் லைபிலிட்டிஸ் அக்கௌண்ட் அது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. டு ஓல்ட் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இதுதான் பேலன்ஸ் இன் ஃபிகர். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் சைடில் டு கன்சர்ன் அசட்ஸ் அக்கௌண்ட் இதெல்லாம் இன்க்ரீசிங் வேல்யூ. ஆல் த increasing of the assets value will be shown in the credit side and the loss item will be the decreasing value will be shown in the debit side of the revaluation account. Will compare to debit and credit side of the revaluation account. The net results will be shown in a debit side அப்படினா அது நம்ம என்னவா மீன் பண்ணிக்கணும் அப்படினா இந்த பாருங்க two old partners capital account இருக்குங்களா கீழ பாருங்க பிராக்கெட்ல within a bracketல profit on revaluation shared in the old partner in the old ratio இதுதான் நமக்கு balance in figure. credit sideல பாருங்க by old partners capital account இருக்கு பாருங்க இப்போ இது loss. So concept is the net results will be shown in a debit side of the revaluation account na is to be considered to the profit on revaluation. Then credit side வந்துச்சுன்னா loss on revaluation அப்படி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஸோ நோட் கீழே பாருங்க there will be either profit or loss on revaluation. ஏன்னா பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ப்ராஃபிட்டே ஏர்ன் பண்ண மாட்டோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஏர்ன் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா செகண்ட் இயர் ஏர்ன் லாஸாக இருக்கலாம். ஸோ பிஸ்னஸ் இஸ் அப் அண்ட் டவுன் isn't it? ஸோ ப்ராஃபிட்டும் வரும் லாஸும் வரும். அதனால தான் there will be either profit or loss on revaluation. மறுமதிப்பீடு செய்யும்போது நமக்கு லாபமும் வரலாம் அல்லது நஷ்டமும் வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? then now we can see the problems to solve. Question number 1 to 7 already worked out it. I will explain one by one. Students understand the concept. The first one question, Arul and Anita are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3. On 31st March 2018, Ajay was admitted as a partner. On the date of admission, the book of the firm showed a general reserve of rupees 42,000. Pass the journal entry to distribute the old partners capital account. So there are two partners. There are two partners here, namely Arul and Anita. இவங்க யாருன்னா ஓல்டு பார்ட்னர். நியூவாக யார் வந்து அட்மிட் ஆகுறாங்க? வி வாண்ட் அட்மிட் இந்த அஜய் இல்லையா? ஸோ அஜய் இஸ் ஏ இன்கமிங் பார்ட்னர். ஸோ அவங்களோட ஓல்டு பார்ட்னரோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா 4:3. அந்த ஷேரில் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஷேர் போட்டு. ஸோ அந்த டேட் ஆஃப் அட்மிஷன் அப்போ அந்த அட்மிஷன் ஆகும்போது அஜய் அட்மிஷன் ஆகும்போது அந்த புக்கோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ரிசோட வேல்யூ புக்கில் என்ன சொல்லுங்கள் 42,000 அதோட வேல்யூ இருந்திருக்கு. ஸோ நம்ம இதை வச்சு என்ன பண்ணணும்? ஜேர்னல் என்ட்ரியை மேக் பண்ணணும். ஓகேங்களா? த கொஷின் இஸ் ப்ரிப்பேர் த journal entry. There are two partners here, isn't it? So namely Arul and Anita. Ajay was newly admitted as a partner, general reserve of rupees 42,000, isn't it? So question is pass the journal entry to distribute the general reserve. Do you know how to prepare the journal entry? What are the format? It is based on single side, should be divided into 5 columns. First one date column, particulars. Third one ledger folio. Ledger folio means only see the page wise. And fourth column debit and then fifth column credit rupees. So general reserve அப்படிங்கிறது liability சைடில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் liability சைடில் general reserve ரிசர்வ் ஃபண்ட் ஆர் அக்குமுலேட்டர் ரிசர்வ் முதல்ல சேம் மீனிங் தான் இது மூணுமே.
இது லைபிலிட்டி சைடில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ப்ராஃபிட்டாக எடுத்துக்கணும், அசட் சைடில் இருந்துச்சுன்னா அதை லாஸ் ஐட்டமாக நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ ப்ராஃபிட் ஐட்டம் இருந்துச்சுன்னா எது நமக்கு ப்ராஃபிட் வருதோ அதை டெபிட் ஆஸ்பெக்ட்லையும், ஜென்ரல் ரிசர்வையும் அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ்க்கு மட்டும்தான் நம்ம ரீவேல்யூஷன் காமிக்கிறோம். இது என்ன டாபிக்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஜென்ரல் ரிசர்வ் இல்லைங்களா. அதனால் ஜென்ரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ ஜென்ரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது? 42,000 இருக்குது. ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் நேம் என்ன? அருள் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டு அனிதா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஏன் நம்ம வந்து நியூ பார்ட்னர் அஜய் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால், நியூவாக ஒருத்தன் வரும்போது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சேர்த்து வச்சுக்க சேவ் பண்ணி வச்சுக்க ரிசர்வ் கேபிட்டலை நம்ம ஷேர் பண்ணி நம்ம போட்ட ரேஷியோ பிரகாரம் ஷேர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு திரும்ப நியூவாக என்ன பண்ணணும், பிஸ்னஸை வில் ஸ்டார்ட் த நியூலி. ஓகேங்களா? அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், தட் ரீசன் இஸ் ஷேரிங் ஆஃப் த ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் இன் த ஓல்டு ரேஷியோ. ஸோ அப்போ நம்ம நியூ பார்ட்னருக்கு இதில் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், ஷேரிங் கொடுக்க மாட்டோம். சரிங்களா? இப்போ ஜென்ரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் will be shown in a debit aspect, old partners capital account will be shown in a credit aspect. ஸோ 42,000. இந்த 42,000 இவங்களுக்கு எப்படி நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது ஓல்டு அருளுக்கும் அனிதாவுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, புக் வேல்யூ ஜென்ரல் ரிசர்வ் எவ்வளோ இருக்குது? 42,000. ஸோ ஓல்டு ரேஷியோ எவ்வளோ பாருங்கள், எவ்வளோ இருக்குது ஓல்டு ரேஷியோ? 4:3 இல்லையா? ஸோ இந்த ரேஷியோவை இமீடியட்டாக ஷேரை சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். அப்போ சேஞ்ச் பண்ணும்போது 4:3 அப்படிங்கிறது என்ன வரணும், 4 + 3. அப்போ 4 + 3னா டோட்டலி 7. அப்போ 7 பார்ட் தான் அவங்க வந்து ஷேர் போட்டிருக்காங்க. அப்போ 4/7 3/7. இப்போ 42,000 இன்ட்டு 4/7 அண்ட் 42,000 இன்ட்டு 3/7 நம்ம டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அருளுக்கு எவ்வளோ வருது? 24,000. அனிதாவுக்கு 18,000 வரும். ஸோ டோட்டலி 42,000. What are the narration? Distribution of accumulated profit to old partners capital account in the old ratio. Then question number 2. Once again, just recall the first problem. How are general reserve distributed among the partners at the time of admission of a new partner? அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, any resource and accumulated profits and losses belong to the old partners and hence so this should be distributed to the old partners in the old profit sharing ratio. old partner அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, அவங்களோட ரேஷியோ போட்ட பிரகாரம் ஷேர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை நியூ பார்ட்னருக்கு எந்த விதமான ஷேரிங்குமே கிடையாது. ஓகேங்களா? இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 3 mark questions. So listen carefully. Then question number 2. Anjali and Nitya are partners of a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. They admit Pramila on 1/1/2018. On that date, their balance sheet showed accumulated loss of 40,000. On the asset side of the balance sheet, give the journal entry to transfer the accumulated loss on the admission. So in this அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் the showed accumulated loss of rupees 40,000 on the asset side of the balance sheet. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா லைபிலிட்டி சைடில் இருந்துச்சு. அப்போ நம்ம அது ப்ராஃபிட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். அசட் சைடில் வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்னவா கன்சிடர் பண்ணுறோம், லாஸாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ ப்ரிப்பேர் ஜேர்னல் என்ட்ரி to transfer the accumulated loss on admission. So what are the journal entry? Old partners capital account debtor to profit and loss account. So நான் narration பார்த்தீங்கன்னா accumulated loss transfer to old partners capital account in the old profit sharing ratio. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் மாதிரியே தான். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் ப்ராஃபிட் அப்படின்றதால ஜென்ரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வந்துச்சு. இதில் நமக்கு லாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் ஜேர்னல் என்ட்ரி ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் will be shown in a debit aspect and then profit and loss account will be a credit aspect. ஓகேங்களா? ஸோ பார்ட்னர்ஸ் நேம் இஸ் அஞ்சலி அண்ட் நித்யா. அஞ்சலி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார், நித்யா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ அக்குமுலேட்டட் லாஸ் distributed to old partners in the old profit ratio. Actually profit accumulated profit loss எவ்வளோ இருக்குது, நமக்கு 40,000 இருக்குது. 40,000 அவங்க ரேஷியோ பிரகாரம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பிரிக்கிறோம். ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு, 5:3. இந்த 5:3 அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணணும், இமீடியட்டாக ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஸோ ரேஷியோஸ் இமீடியட்லி கன்வெர்டட் இன்டு த ஷேர். அப்போ 5:3ன்றதை 5 + 3. ஸோ 5 + 3 8. இப்போ 5/8 3/8 நமக்கு ஷேர் பிரிச்சுக்கிறோம். 40,000 இன்ட்டு 5/8 அஞ்சலிக்கும் 3/8 அப்படிங்கிறது நித்யாவுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிவைட் பண்ணி 25,000 அஞ்சலிக்கும் 15,000 நித்யாவுக்கும் நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? தென் கொஸ்டின் நம்பர் 3. Ovia and Kavya. So in this method is revaluation of assets and liabilities. ஓகேங்களா? Ovia and Kavya are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. They admit Agalya into the partners
the partnership, their balance sheet as on 31st March 2019 is as follows. So there are two partners in the partner yarna old partner, isn't it? So old partners namely Ovia and Kavya. So we want like enter into the பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம். யார்? அகல்யா. அகல்யா என்ன பண்ணுறாங்க, என்ன கேட்குறாங்க, நான் வந்து அட்மிட் ஆக போகிறேன், அட்மிஷன் ஆக, அது உங்கள் ஃபார்மில் நான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றாங்க. அவங்க யாருன்னா அகல்யா. ஸோ ஓவியா அண்ட் காவ்யா இஸ் த ஓல்டு பார்ட்னர், அகல்யா இஸ் எ நியூ பார்ட்னர், அதாவது இன்கமிங் பார்ட்னர். அப்போ அகல்யா வர்றதுக்கு முன்னாடி ஓவியாவும் காவ்யாவும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய சொத்துக்களையும் பொறுப்புகளையும் மறுமதிப்பீடு செஞ்சுக்கிறாங்க, ரீவேல்யூட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? அப்படி ரீவேல்யூட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை அவங்க ஷேர் பண்ணுறாங்க. எந்த ரேஷியோ பிரகாரம் ஷேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5:3. ஓகேங்களா? ஸோ when a partner is admitted into the firm, assets and liabilities are to be revalued and the profit or loss on revaluation is to be distributed to the existing partners in the old ratio. ஓகேங்களா? ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலி கொஷின்ஸில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். Pass journal entry to transfer the accumulated profit and resource on admission கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபார்மட் இஸ் கிவன் இன் த கொஷின். பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபார்மட் இஸ் கிவன் இன் த கொஷின்ஸ். ஸோ அசட் சைட் பாருங்கள், பில்டிங், பிளான்ட், ஃபர்னிச்சர், டெப்டார், ஸ்டாக், கேஷ் எல்லாமே அசட்ஸ் வேல்யூ தான். நீங்கள் இதில் போய் எதுவுமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ அசட் சைடில் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நமக்கு அசட் சைட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. பில்டிங்ஸ் வந்து அசட்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. Building 40,000, plant 50,000, furniture 30,000, debtors 20,000, stock 10,000, cash 20,000. Then we will come to the liability side. Capital account, old partners capital, Ovia, Kavya. Ovia 50,000 contribute பண்ணிருக்காங்க, Kavya 40,000 contribute பண்ணாங்க. So totally 90,000 capital இங்க ரெண்டு பேரோட capital சேர்த்தீங்கன்னா. And then profit and loss appropriation account 40,000, general reserve 8,000, workmen's compensation fund 12,000, centric creditors 20,000. So totally both sides are represent for 1,70,000. So question is pass the journal entry to transfer the accumulated profit and loss and resource on admission. Profit and resource on admission. Journal entries. பாருங்க, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட். ஆக்சுவலி நம்ம வந்து இதிலே பார்த்தோம், ஃபஸ்ட் இதிலே நம்ம பார்த்தோம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் எப்படி வந்து பார்ட்னர்ஸ்க்கு நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்றத. இந்த ஃபஸ்ட் என்ட்ரி என்ன கொடுத்தாங்க, ப்ராஃபிட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டார், ஜென்ரல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டேட்டார், ஒர்க்ஸ்மேன் காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் டேட்டார் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா. ஸோ இவங்க இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 items will be shown in a debit aspect and then old partners capital account will be shown in a credit aspect. ஓகேங்களா? ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட், அதாவது லைபிலிட்டி சைடு இது மூணுமே வர்றதால நம்ம என்னவா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம், ப்ராஃபிட் ஐட்டமாக நம்ம இதை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். சப்போஸ் இன்கேஸ் இந்த 3 items will be shown in அசட் சைடில் இருந்துச்சுன்னா ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ஐட்டம்ஸ் ஆர் லாஸ் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது, 40,000, ஜென்ரல் ரிசர்வ் 8,000, ஒர்க்ஸ்மேன் காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் 12,000. ஸோ டோட்டலி இந்த 3 வேல்யூ நம்ம டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும், எவ்வளோமா கிடைக்குது, 60,000 நமக்கு கிடைக்குது. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த 60,000 எப்படி ஓல்டு பார்ட்னருக்கு நம்ம ஷேர் பண்ணணும். ஸோ நரேஷன்ஸ் பாருங்களேன், அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராஃபிட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் ஓல்டு ரேஷியோ. எந்த ரேஷியோ பிரகாரம் பிரித்து தர சொல்கிறாங்க ஓல்டு பார்ட்னருக்கு, அவங்க எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் அந்த ரேஷியோவில் நம்ம என்ன பண்ணணும், 60,000 பிரித்து ஓவியாவுக்கும் காவியாவும் பிரித்து எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ 60,000 இன்ட்டு அவங்களோட ரேஷியோ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 5:3. 5:3. ஸோ இமீடியட்டாக ரேஷியோ என்ன பண்ணணும், கன்வெர்டட் இன்டு த ஷேர் இல்லையா. ஸோ 5:3, 5 + 3 டோட்டலி 8. அப்போ 5/8, 3/8 நம்ம ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணுற ரேஷியோவை. அப்போது ஓவியா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வந்து 60,000 இன்ட்டு 5/8, ஸோ 37,500. தென் காவியாவுக்கு வந்து 60,000 இன்ட்டு 3/8, we get 22,500 வந்து காவியாவோட கேபிட்டல். ஓகேங்களா? ஒன்றுமே இல்லைப்பா, இந்த ஐட்டம் எல்லாமே நமக்கு லைபிலிட்டி சைடில், அதாவது ஜென்ரல் ரிசர்வ், அக்குமுலேட்டட் ரிசர்வ், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷனு, ஒர்க்ஸ்மேன் காம்பன்சேஷன் ஃபண்டு, இதெல்லாம் வந்து நமக்கு லைபிலிட்டி சைடில் வந்துச்சுன்னா நம்ம இது ப்ராஃபிட்டாக கன்சிடர் பண்ணோம். ப்ராஃபிட்டாக கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த ஐட்டம் எல்லாமே டெபிட்டில் வரும், ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு கிரெடிட்டில் வரும். இதில் வந்து நமக்கு ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் காமிக்கக்கூடாது, அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ்க்கு மட்டும்தான் ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இந்த வேல்யூ எல்லாமே அசட் சைடில் வந்துச்சுன்னா லாஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். அப்போ வாட் ஆர் த ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் என்ட்ரி ஆஃப் லாஸ் ஐட்டம் அப்படின்னா ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஆஸ்பெக்ட்லையும். ஸோ இந்த ஆல் த ஐட்டம்ஸ் ஆர்
எங்கே ஷோன் பண்ணி காமிக்கிறோம், எங்கே அப்பியர் ஆகும், கிரெடிட் சைட்லையும் அப்பியர் ஆகும். ஓகேங்களா. தென் go to next topic, revaluation of assets and liability. The fourth one, revaluation of assets and liabilities account. The question is, Hari, Madhavan and Kesavan are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2, 5:3:2 as from 1st April 2017. Vanmadi is admitted into the partnership and the new profit sharing ratio is decided as 4:3:2:1. The following adjustments are to be made. First one, increase the value of premises by rupees 60,000. Premises is one of the assets, current assets, அதாவது assets, fixed assets அர்த்தம், சொத்துக்கள் தான் அர்த்தம். அது depreciate stock by rupees 5,000, furniture by 2,000 and machinery by 2,500. டிப்ரிஷியேட் அப்படிங்கிறது வந்து சொத்துக்களுடைய மதிப்பு என்னவாகுதுன்னா தேய்மானமாகுது, அதாவது டிக்ரீஸாக குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. அப்போ இது நமக்கு லாஸ் ஐட்டமாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீஸிங் ஆஃப் அசட்ஸ் அப்படின்னா அது ப்ராஃபிட்டு, டிக்ரீஸிங் ஆஃப் அசட்ஸ்னால் லாஸு. அதே மாதிரி அன்ரெக்கார்டட் அசட்ஸ் நவ் ரெக்கார்ட் பண்ணாங்கன்னா அது ப்ராஃபிட்டு, அன்ரெக்கார்டட் லைபிலிட்டிஸ் நவ் ரெக்கார்ட் பண்ணாங்கன்னா அது லாஸு. ஓகேங்களா. அடுத்து ப்ரொவைட் ஃபார் அன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் லைபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ருபீஸ் 500. அப்போ அவுட்ஸ்டாண்டிங் லைபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு வரும்போது நமக்கு அது எக்ஸ்ட்ரா அவுட்ஸ்டாண்டிங் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுறது, அப்போ கூடுதலான நமக்கு சுமைகள் பேர்டன் அதிகமாகிறதால இது நம்ம லாஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி டிட்டர்மின் பண்ணிங்க, இதெல்லாம் நமக்கு இன்க்ரீஸ், அசட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ப்ராஃபிட்டு, லைபிலிட்டிஸ் டிக்ரீஸ் ஆனால் ப்ராஃபிட். அசட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும், லைபிலிட்டிஸோட வேல்யூ இப்படி டிக்ரீஸ் ஆகணும், அப்போ அது ப்ராஃபிட். அப்போ ப்ராஃபிட்டாக இருந்துச்சுன்னா வாட் ஆர் த ஜர்னல் என்ட்ரி? ஸோ அசட்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார், லைபிலிட்டிஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் வரணும். அப்போ டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அசட்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சு, லைபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா லாஸ். அப்போ வாட் ஆர் த ஜர்னல் என்ட்ரி? ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு அசட்ஸ் அக்கௌண்ட் டு கன்சர்ன் லைபிலிட்டிஸ் அக்கௌண்ட். ஓகே. இப்போ ஹரி, மாதவன் அண்ட் கேசவன், there are 3 old partners here, namely ஹரி, மாதவன் அண்டு கேசவன். அவங்களுடைய ஷேரிங் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸஸ் வந்து 5:3:2. அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் 2017 வான்மதி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நான் புதுசாக உங்களோட வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வான்மதி உள்ளே ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஹரி, மாதவன் அண்ட் கேசவன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்க எடுத்துக்கூடிய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை 5:3:2 ரேஷியோ பிரகாரம் அவங்க பிரித்து எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகேங்களா. அப்போ மறுமதிப்பீடு செய்யும்போது சொத்தினோட மதிப்பையும் லைபிலிட்டிஸோட மதிப்பையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரீவேல்யூட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா. ரீவேல்யூட் பண்ணால் தான் நமக்கு ப்ராஃபிட் வருதா லாஸ் வருதா நமக்கு தெரியும். ஓகேங்களா. ஸோ பாஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் அண்டு ப்ரிப்பேர் ரீவேல்யூஷன். இந்த பார்ட்னர்ஷிப்போட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா, 2 or more person join come together will start the business. அதை கேரி அவுட், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா என்ன நம்ம கேரி அவுட் பண்ணணுமோ அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், ஏர்ன் எ ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ், லாபமோ நஷ்டமோ என்ன பண்ணுறோம், நாட் ஈக்குவல் அக்ரிட் ரேஷியோ. சப்போஸ் இன்கேஸ் ரேஷியோ பிரகாரம் போடாமல் நம்ம 50-50 ஷேர் போட்டிங்கன்னா தான் என்ன பண்ணணும், வரக்கூடிய லாபத்தையும் நஷ்டத்தையும் ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணணும். இதுதான் வந்து கான்செப்ட். நாட் ஈக்குவல் அக்ரிட் ரேஷியோ பிரகாரம் நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம். சப்போஸ் இன் கேஸ் அக்ரிட் ரேஷியோ இஸ் நாட் கிவன் அப்படின்னா அட் த டைம் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸஸ் ஷேரிங் இஸ் ஈக்குவல் ஆஃப் த பார்ட்னர். ஓகே. த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இன்க்ரீஸ் த வேல்யூ ஆஃப் பார்ட்னர் ப்ரிமிசஸ் பை rupees 60,000. இது வந்து நம்ம என்னென்னா அசஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அப்புறம் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அசஸோட வேல்யூவு. தேர்ட் ஒன்னும் நம்ம லைபிலிட்டிஸ் என்னவாகுது, நமக்கு கூடுதலாக வந்திருக்கு, அப்போ லாஸ். சரிங்களா. இப்போ ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா, ஃபஸ்ட் என்ட்ரி பாருங்கள், செகண்ட் ஒன்றா வந்திருக்கு பாருங்கள். இன்க்ரீஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ப்ரிமிசஸ் பை rupees 60,000 இருக்கு இல்லையா. ஸோ ப்ரிமிசஸ் அசட்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ கன்சர்ன் அசட்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட். இசன்ட் இட்? கன்சர்ன் அசட்ஸ்னா என்ன இருக்கு, ப்ரிமிசஸ். ஸோ ப்ரிமிசஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட். ஸோ பீயிங் த ப்ராஃபிட் ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எவ்வளோ இருக்குங்க, 60,000 is a debit aspect, the same value represent for credit aspect. Then second one, depreciation stock by decrease in the value of assets, isn't it? அப்போ revaluation account will be shown in a debit aspect, all the concerned assets will be shown in a credit aspect. So revaluation account data to stock account 5,000, to furniture account 2,000, to machinery 2,500. ஃபஸ்ட்டு கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டோட வேல்யூ எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி டெபிட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஸோ 5,000 + 2,000 7,000, 7,000 + 2,500 9,500 + 500 10,000. ஸோ டோட்டலி 10,000 இஸ் த
ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் வேல்யூ. இது நம்ம டெபிட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் டோட்டல் பண்ணி. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் என்ட்ரி ப்ரொவைட் ஃபார் ஆன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் லைபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ₹500. ஸோ இதுக்கு நமக்கு பேர்டன் அதிகமாகிட்டே போகுது. அதனால் நமக்கு இது வந்து நம்ம லாஸ் ஐட்டமாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ லாஸ் ஐட்டமாக வரதால ரீவலேஷன் அக்கௌண்ட் பி ஷோன் இன் ஏ டெபிட் ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் தென் லைபிலிட்டிஸ் வந்து நமக்கு என்னது கிரெடிட்டில் வர்றதால என்னென்னு சொல்கிறோம், நம்ம கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டில் இதை நம்ம காமிக்கணும். ஓகேங்களா. 500 அதனால நம்ம மொத்தமாக இங்கே சேர்த்தே காமிச்சிட்டாங்க பாருங்கள். ஃபஸ்ட் என்ட்ரிலே ஸ்டாக்கு அது எல்லா கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டையும் ஒன்றா போட்டாங்க பாருங்கள். டிப்ரிசியேஷன் தனியாகவும் நம்ம போடலாம். அதை ரீவலேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் லைபிலிட்டிஸ் 500ஆகவும் போடலாம், இல்லை மொத்தமாகவும் நம்ம எடுத்து சேர்த்து எழுதிக்கலாம். சரிங்களா. நெக்ஸ்ட்டு இந்த தேர்ட் என்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு ப்ரிமிசஸ் அக்கௌண்ட்டு, தென் செகண்ட் வந்து நமக்கு டிப்ரிசியேஷன் ப்ளஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் லைபிலிட்டிஸ் ஒன்றா சேர்த்து போட்டிருக்கோம். இந்த தேர்ட் என்ட்ரி எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் நம்ம லெட்ஜர் பார்க்கலாம். ஸோ லெட்ஜர் ஆஃப் ரீவலேஷன் அக்கௌண்ட் ஸோ should be based on two side, debit side and then credit side. இப்போ டெபிட் சைட். ஓகேங்களா. நம்ம ஜேர்னல் நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா, ஜேர்னல் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஜேர்னல் என்ன இருக்குது, ரீவலேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஸ்டாக் அக்கௌண்ட், ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட், மிஷினரி அக்கௌண்ட் டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் லைபிலிட்டிஸ். நீ என்ன அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன், ரீவலேஷன் அக்கௌண்ட் தான் நம்ம லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணோம். ஸோ விச் அக்கௌண்ட் ஹேவ் டு ஓப்பன் இட், தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யுவர் மைண்ட், இஸ்ன்ட் இட். ஓகே. இப்போ ரீவலேஷன் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ரீவலேஷன் அக்கௌண்ட் நம்ம மைண்ட் வச்சுட்டிங்கன்னா ரிமைனிங் என்ட்ரி என்ன இருக்குது பாருங்கள், ஸ்டாக்கு, ஃபர்னிச்சர், மிஷினரி, அவுட்ஸ்டாண்டிங் லைபிலிட்டிஸ் இருக்குது. இது நமக்கு ஜேர்னலில் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டில் இருக்குது. லெட்ஜர் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணும்போது அது நம்ம டெபிட்டில் போடுறோம். டெபிட்டில் வரும்போது டூன்னு காமிக்கிறோம். ஸோ டூ ஸ்டாக் அக்கௌண்ட், டூ ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட், டூ மிஷினரி அக்கௌண்ட், டூ அவுட்ஸ்டாண்டிங் லைபிலிட்டிஸ் அக்கௌண்ட். தென் செகண்ட் ஒன் ப்ரிமிசஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ரீவலேஷன் அக்கௌண்ட். நம்ம எந்த லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணுறோம், ரீவலேஷன் அக்கௌண்ட். ஸோ அந்த அக்கௌண்ட்டை மைண்டை வச்சுக்கோங்க. ரீவலேஷன் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட். ரிமைனிங் என்ட்ரி ப்ரிமிசஸ் அக்கௌண்ட். ப்ரிமிசஸ் அக்கௌண்ட் ஜேர்னலில் டெபிட்டில் இருக்குது. லெட்ஜர் போடும்போது கிரெடிட் சைடில் வரும். கிரெடிட் சைடில் வரும்போது பை ப்ரிமிசஸ் அக்கௌண்ட் காமிக்கிறோம். ஓகேங்களா. பை ப்ரிமிசஸ் அக்கௌண்ட் 60,000. ஓகே. நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ the comparison of debit and credit side of the revaluation account. ஸோ நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் எப்படி நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம். ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் இஸ் ஓப்பன் டு ரெக்கார்ட் த இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இன் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ். இல்லையா, இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் டிக்ரீஸ் ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதை மறுமதிப்பீடு செய்யும் போது தான் நமக்கு தெரிய போகுது. ரீவலேஷன் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். இட் இஸ் எ நாமினல் அக்கௌண்ட். ஸோ அன்ரெக்கார்டட் அசெட்ஸ் இஃப் எனி ஆர் கிரெடிட்டட் அண்ட் அன்ரெக்கார்டட் லைபிலிட்டிஸ் இஃப் எனி ஆர் டெபிட்டட் டு த ரீவலேஷன் அக்கௌண்ட். அசெட்ஸ் அன்ரெக்கார்டட் அசெட்ஸ் வந்தால் டெபிட்லையும், அன்ரெக்கார்டட் லைபிலிட்டிஸ் வந்தால் அன்ரெக்கார்டட் அசெட்ஸ் வந்தால் கிரெடிட் சைட்லையும், அன்ரெக்கார்டட் லைபிலிட்டிஸ் வந்தால் டெபிட் சைடும் நமக்கு அப்பியர் ஆகும். அப்போ இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து அரைசிங் தேர் ஃப்ரம் இட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் த ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் இன் த ஓல்டு ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ. எப்போ அப்படின்னா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ கம்பேர் பண்ணுறோம் டெபிட் அண்டு கிரெடிட் சைடை கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு கிரெடிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60,000 இருக்குது. எவ்வளோ இருக்குது, 60,000 இருக்குது. ஸோ இஃப் த டோட்டல் ஆஃப் த கிரெடிட் சைட் ஆஃப் த ரிவலேஷன் அக்கௌண்ட் எக்ஸிட் த டோட்டல் ஆஃப் த டெபிட் சைட். டெபிட் சைடோட கிரெடிட் சைடில் அதிகமாக இருக்குது. டெபிட் சைடில் டோட்டல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 10,000 தான். ஜஸ்ட் 10,000 ஒன்லி ஷோன் இன் த டெபிட் சைட், இஸ்ன்ட் இட். இப்போது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ப்ராஃபிட் அந்த ரிவலேஷன் அக்கௌண்ட். அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் எங்கே வருது, நமக்கு டெபிட் சைடில் வருது. இந்த டிஃப்ரென்ஸை நம்ம என்னவா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா, த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ப்ராஃபிட் ஆன் ரிவலேஷன் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். சப்போஸ் இன் கேஸ் இஃப் த டோட்டல் ஆஃப் த debit side of the revaluation account exit to the total of the credit side. credit side ஓட debit sideல டோட்டல் அதிகமாக வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ பேலன்ஸ் ஃபிகர் எந்த பக்கம் வரும், credit side வரும். அப்போ இது நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும், லாஸ் ஆன் ரீவலேஷன் அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கணும். the difference value is loss on revaluation அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் இல்லைங்களா. அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10,000 தான் டெபிட் சைடில் இருக்குது, கிரெடிட் சைடில் 60,000 இருக்குது. ஹையஸ்ட் வேல்யூ கிரெடிட் சைடில் இருக்குது. the same value represent for both side. so lowest value deduct from the highest value. highest value 60, 60 minus lowest value 10,000. so we get 50,000. இதுதான் நமக்கு எந்த சைடில் வருது, நமக்கு பாருங்கள் டெபிட் சைடில் வரதால நம்ம இது என்னவா கன்சிடர் பண்ணிக்கணும், if the total of the credit side of the revaluation account exceed the total of the debit side அப்படின்னா the difference is profit on revaluation, isn't it? so இப்போ இந்த revaluation of profit நம்ம யாருக்கு ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ்க்கு ஓல்டு ரேஷியோவில் நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறோம். எவ்வளோ நமக்கு ரிமைனிங் வந்திருக்கு, 50,000 நமக்கு வந்துருக்கு. இந்த 50,000 எப்படி அவங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது, டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது அப்படின்னா ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். ஓல்டு பார்ட்னரோட ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்குது, 5:3:2. 5:3:2.
ஸோ இந்த ரேஷியோவை இமிடியேட்டாக நம்ம ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா 5 + 3 + 2. இப்போ 5 + 3 + 2 அப்படின்னா 10 வருது. இப்போ 5/10, 3/10, 2/10. இப்போ 50,000 into 5/10, 50,000 into 3/10, 50,000 into 2/10. So we get Hari's capital 25,000, மாதவனுக்கு 15,000, கேசவனுக்கு 10,000. இப்படி பிரித்து கொடுத்தோம். ஓகேங்களா? Then fifth one, the same model, fifth sum. You do the homework. Then sixth sum. Next we go to see the sixth sum. Come to the sixth sum. Soy and Shankar are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3. The firm's balance sheet as on 31st December 2017 was as follows. So liability side, asset side, balance sheet value is given. Asset side, building 34,000, furniture 6,000, investment 20,000, debtors 40,000, less provision for bad and doubtful debts. Bad debts means not recoverable value. So bills அதை minus பண்ணி 30,000 outerல காமிச்சிருக்காங்க. Bills receivable 12,000, stock 16,000, bank 8,000. Next we will come to the liability side. Opening capital Sai and Shankar 48,000, 40,000, totally capital 88,000, creditors value 37, centric creditors 37,000, and then outstanding wages 8,000, isn't it? On 31st December 2017, Shanmugam was admitted into the partnership for 1/4 share of profit with rupees 12,000 as capital, subject to the following adjustments. The first one is furniture is to be revalued at rupees 5,000 and building is to be revalued at 50,000. Provisions for doubtful debts is to be increased to rupees 5,500. ஏற்கனவே நமக்கு 3,000 இருக்கு. திரும்ப என்ன ஆகுது? வராத கடன் அதிகமாகுது. 5,500 excess ஆகுது. An unrecorded investment of rupees 6,000 is to be brought into account. Investment is the one of the assets. So concept is unrecorded assets now recorded அப்படின்னா அது profit item. ஓகேங்களா? Next, unrecorded liabilities now record பண்ணா நமக்கு அது loss item consider பண்ணிங்க. Rupees 2,500 has to be recorded now. So pass journal entries and prepare revaluation account and capital account of partners after the admission. So after admission யார் அப்படின்னா சண்முகம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரீவேல்யூட் பண்ண சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 3 பேரோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டையும் நம்ம காமிக்க சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? So first step prepare the journal entries. The 2017 December 31st பார்த்தீங்கன்னா யார் உள்ள அட்மின் ஆயிருக்காங்க? யார் வந்திருக்காங்க? சண்முகம் வந்திருக்காங்க. அப்போ என்ன வருது உள்ள? சண்முகம்ன்றது பர்சனல் அக்கௌண்ட் இல்லையா? நேமில் வந்துச்சுன்னா ஸோ வாட் ஆர் த கோல்டன் ரூல்? வாட் ஆர் த அக்கௌண்டிங் ரூல் ஆஃப் த பர்சனல் அக்கௌண்ட்? டெபிட் இஸ் த என்னது? ரிசீவர். கிரெடிட் இஸ் த கிவர். இப்போ நமக்கு என்ன ரிசீவ் ஆகுதுங்க? என்ன ரிசீவ் ஆயிருக்கு? சண்முகம் உள்ள வந்திருக்காரு இல்லையா? அப்போ நம்ம கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ யார் அதாவது கேஷாக அல்லது பேங்காக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பேங்க்குன்னு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கொடுத்தாங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு சண்முகம்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம கடைசியாக பார்த்தா இதனால இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு என்ட்ரி நம்ம இதுக்கு கொடுக்கணும். இப்போ வில் கம்பேர் டு பேலன்ஸ் ஷீட்டையும் நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டையும் நம்ம பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு, ஃபர்னிச்சர் இஸ் டு பி ரீவேல்யூட் at rupees 5,000 and building is to be revalued at 50,000. ஏற்கனவே பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிற ஓல்டு அது நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறத நியூன்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஓல்டோட நியூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ப்ராஃபிட்டு, ஓல்டோட நியூ கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா லாஸாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓல்டுன்றது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ, நியூ வேல்யூன்றது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப்டர் இந்த நியூ பார்ட்னர்ஸ் இன்கம்க்கு அப்புறம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது. சரிங்களா? ஓகே, இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃபர்னிச்சர் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், பேலன்ஸ் ஷீட்டில் 6,000 இருக்குது. இப்போ நவ் ஃபர்னிச்சர் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது? 5,000. அப்போ டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா? அப்போ ஃபர்னிச்சர் குறைஞ்சிருக்குது. அடுத்தது பில்டிங் பாருங்கள், இங்கே எவ்வளோ இருக்குன்னு 34,000 இருக்குது. இப்போ ப்ரெசன்ட் எவ்வளோ இருக்குது பில்டிங்கு? 50,000 இருக்குது. அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஃபர்னிச்சரோட வேல்யூ குறைஞ்சிருக்குது, பில்டிங்கோட வேல்யூவே நவ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ நம்ம இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா லாஸ் ஐட்டம்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றா எடுத்துக்கிறேன், அதுக்கப்புறமா ப்ராஃபிட் ஐட்டத்துக்கு வரேன். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபர்னிச்சர் நமக்கு லாஸ் தானே. அடுத்து பாருங்கள், அன்ரெக்கார்டட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் rupees 6,000 அப்படின்னு இருக்குது. இப்போ ஏற்கனவே எவ்வளோ இருக்குது? 20,000 இருக்குது. இப்போ நமக்கு மறுமதிப்பீடு செய்யும்போது எவ்வளோ இருக்குது?
6000 இருக்குது. அப்போ நமக்கு கூடுதலாக நமக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு, இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். இங்கே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை தான் நமக்கு எடுத்து போடணும். அதேமாதிரி ஓல்டுலேயும் நியூவையும் கம்பேர் பண்ணி டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ வருது இல்லையா, அவங்க வேல்யூ கொடுத்தா அந்த வேல்யூ தான் எடுத்து போடணும். சப்போஸ் வேல்யூ இஸ் நாட் கிவன் அப்படின்னா கம்பேரிசன் பண்ணும்போது டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ தான் நம்ம எடுத்து ஜேர்னலில் காமிக்கணும். அடுத்து அன்ரெக்கார்டட் லைபிலிட்டி ₹2500 ஹேஸ் டு பி ரெக்கார்ட் நவ். அது நமக்கு லாஸ் ஐட்டம். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறேன், நான் லாஸ் ஐட்டம் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு காமிச்சிக்கிறேன் சரிங்களா. அதேமாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸும் நமக்கு வராத கடன் தான், அதுவும் ஒரு நமக்கு லாஸ். அப்போ லாஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரீவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் பி ஷோன் இன் டெபிட் ஆஸ்பெக்ட். நமக்கு அமௌண்ட் தெரியாது, 6000 நீங்கள் அங்கே போடக்கூடாது ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே. ஃபர்னிச்சர் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா, ஓல்டு வேல்யூ நியூ எவ்வளோ இருக்குது, 6000 இருக்குது, ஓல்டு எவ்வளோ இருக்குது, 5000. அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோ, 1000. இப்போ டு ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் 1000. ப்ரொவிஷன்ஸ் பாருங்கள், ஏற்கனவே எவ்வளோ இருக்குங்க, 3000 இருக்குது. இப்போ நியூவாக எவ்வளோ இருக்குது, 5500 இருக்குது. இப்போ 5500 மைனஸ் 3000 ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குது, டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ 2500. அதை தான் நம்ம எடுத்தீங்க எழுதணும் சரிங்களா. அடுத்தது அன்ரெக்கார்டட் லைபிலிட்டிஸ் பாருங்கள், அவங்களே வேல்யூ கொடுத்தாங்க, எவ்வளோ இருக்குது, 2500. அந்த 2500 நீங்கள் காமிச்சிடும். அப்போ கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட் எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணுங்கள். 1000 + 2500 + 2500 6000. அப்போ 6000 எடுத்து டெபிட் ஆஸ்பெக்டில் காமிக்கிறோம். அடுத்தது செகண்ட் ஒன் பாருங்கள். இப்போ நமக்கு ப்ராஃபிட் ஐட்டம் எடுத்துணும். ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே லாஸ் ஐட்டம், நரேஷன் லாஸ் ஐட்டம்ஸ் என்டர்ட் இன் ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட். அடுத்து ப்ராஃபிட் பாருங்கள், பில்டிங் எவ்வளோ இருக்குது, ஓல்டில் 34,000 இருக்குது. நவ் எவ்வளோ இருக்குது பில்டிங் பாருங்கள், ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் எவ்வளோ இருக்கு, 50,000 இருக்குது. அப்போ 50,000 34,000 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோ, 16,000. நெக்ஸ்ட்டு அன்ரெக்கார்டட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது இல்லையா, அவங்களே வேல்யூ நம்ம கொடுத்துட்டாங்க. ஏற்கனவே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 20,000 இருக்குது, இப்போ 6,000 இருக்குது. அப்போ அவங்க வேல்யூ கொடுத்ததில்ல, டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ எடுக்காமல் இந்த வேல்யூ நம்ம ப்ரெசென்ட் வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்கிறோம். ஸோ 6,000 நமக்கு கூடுதலாக கிடச்சிருக்குன்னு. இப்போ பில்டிங் அக்கௌண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ 16,000, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு நமக்கு ப்ராஃபிட்டு, ஏன்னா அன்ரெக்கார்டட் அசஸ் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறோம், அது ப்ராஃபிட்டு 6,000. ஸோ டோட்டலி 22,000 வந்து எதுக்கு எங்கே காமிக்கணும், ரெப்ரசன்ட் ஃபார் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட் டு ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட். ஸோ நரேஷன் ப்ராஃபிட் ஐட்டம்ஸ் entered in revaluation account. Then இந்த ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் இப்போ நமக்கு வராது. இப்போ நம்ம இது லெட்ஜர் போட்டதுக்கப்புறம் தான் இந்த ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட்டையும் இது காமிக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த 4th என்ட்ரி இருக்குது பாருங்களேன், சண்முகம்ன்றவர் புதுசாக அட்மிட் ஆகிருக்காரு இல்லையா, எவ்வளோ கொடுத்து இப்போ வந்திருக்காரு, 1/4 ஷேரில் 12,000 நமக்கு போட்டிருக்காரு. அப்போ நமக்கு உள்ள என்ன வருது, கேஷ் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு பேங்க். ஏன் இதை நம்ம பேங்க்காக எடுத்துகிற கேஷ் இல்லைன்னா, இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இங்கே பேங்க்குன்னு கொடுத்துருக்கால, நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட் சப்போஸ் ஓப்பன் பண்ணணும்னா இது நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக எடுத்துக்கணும். அதனால் நம்ம பேங்க்கை நீங்கள் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா. ஸோ கேஷ் ஆர் பேங்க் இஸ் த சேம் மீனிங் தான். பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சண்முகம்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ எவ்வளோ போட்டிருக்காரு, 12,000 கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இன்கமிங் பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல், பிரிங் த கேபிட்டல். ஸோ ப்ரிப்பேர் த revaluation account. Next step, prepare the revaluation account. Should be based on both side, debit side and then credit side. Debit side particulars rupees and then credit side particulars rupees. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஜேர்னலை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், லெட்ஜர் போட போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஜேர்னல் பாருங்களேன், நம்ம என்ன ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் இப்போ, ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட். அதை தான் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும். ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட், ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டேட்ஸ் டு அன்ரெக்கார்டட் லைபிலிட்டிஸ் இருக்குது. இப்போ ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் கெப்ட் இன் யுவர் மைண்ட். ரிமைனிங் என்ட்ரி ஜேர்னல் என்ட்ரியில் கிரெடிட்டில் இருக்குது, லெட்ஜர் போடும்போது டெபிட் ஆஸ்பெக்டில் போடுறோம். டு ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் 1000, டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டேட்ஸ் 2,500, டு அன்ரெக்கார்ட் லைபிலிட்டி 2,500. நெக்ஸ்ட் பில்டிங் அக்கௌண்ட் டெட்டார், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட். நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறது என்ன பண்ணியிருக்கோம், இப்போ ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் லெட்ஜர் போட போகிறோம். ஸோ தட் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் யுவர் மைண்ட். ரிமைனிங் என்ட்ரி பில்டிங் அக்கௌண்ட், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். ஜேர்னலில் டெபிட்டில் இருக்குது, லெட்ஜர் போடும்போது கிரெடிட் சைடில் வரும். அப்போ பைன்னு எழுதணும். பை பில்டிங் அக்கௌண்ட் 16,000, பை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் 6,000. ஸோ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள். கம்பேர் பண்ணும்போது கிரெடிட் சைட் வேல்யூ தான் நமக்கு ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது. என்னவா இருக்குது, 22,000 இருக்குது. ஸோ இஃப் த டோட்டல் ஆஃப் த கிரெடிட் சைட் ஆஃப் த ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் எக்ஸிட் த டோட்டல் ஆஃப் த டெபிட் சைட் அப்படின்னா அதோட டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ப்ராஃபிட் ஆன் ரிவல்யூஷன் சொல்கிறோம். அப்போ கிரெடிட் சைடில் 22,000 இருக்குது, டெபிட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,000, 2,500, 2,500. அப்போ 6,000 மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது. ஸோ 22,000 இஸ் ஹையஸ்ட் வேல்யூ. த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட், டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட். ஓகேங்களா. ஸோ லோயஸ்ட் வேல்யூ டிடெக்ட் ஃப்ரம் த ஹையஸ்ட் வேல்யூ. 22,000 is the highest value, lowest value is the 6,000. So 22,000 minus 6,000 we get 16,000. இது நம்ம ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கு ஓல்டு பார்ட்னருக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். யார் யார், சாய்க்கும் ஷங்கஸ்க்கும் கொடுக்குறோம். ஸோ ஷாயோட கேபிட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16,000 இன்ட்டு அவங்களோட ரேஷியோ என்ன இருக்குது பாருங்கள், என்ன இருக்குது அவங்களோட ரேஷியோ
5:3. அப்போ ரேஷியோவை ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா 5 + 3 8, 5/8 3/8. 16,000 × 5/8 சாய்க்கு 10,000 ஆகும். 16,000 × 3/8 ஷங்கருக்கு 6,000 ஆகும். இது நமக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வரை டெபிட் சைடில் வரதால இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட்றோம். இந்த ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம ஜேர்னலாக காமிக்கணும். எடுத்துகிட்டு வந்து ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் வந்ததால் டெபிட்டில் வந்து ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சாய்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டு ஷங்கர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். இது ப்ராஃபிட் ஆன் ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் டு த ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். எவ்வளோ இருக்குது? 16,000. அடுத்தது இது வந்து நமக்கு சாய் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 10,000 இருக்குது, ஷங்கருக்கு 6,000 இருக்குது. அப்போ சாய்க்கு 10,000ம் ஷங்கருக்கு 10,000, டோட்டலி 16,000 டெபிட் ஆஸ்பெக்டில் காமிக்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர் த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போது 3 பேரோட நேமையும் எழுதிக்கணும், நியூ பார்ட்டோட நேமையும் நம்ம எழுதிக்கிறோம். சரிங்களா? இது நம்ம டபுள் சைடு நம்ம பேஸ் பண்ணி போட போகிறோம். ஸோ டெபிட் சைட் பாருங்கள், பர்டிகுலர்ஸ் பார்ட்னர்ஸோட நேமை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. சாய்ஸ் ஷங்கர் ஷண்முகம்ஸ் rupees. பர்டிகுலர் சாய் ஷங்கர் ஷண்முகம்ஸ் rupees. இப்போ நமக்கு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் எது எடுத்துக்கணும்னு சொன்னால், இந்த 31st December 2017 ஷண்முகம் வந்து 1/4 ஷேர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறாரு, கான்ட்ரிபியூட் 12,000 எடுத்து ஜாயின் பண்ணும்போது இல்லைங்களா? அப்போ கிரெடிட் சைடில் பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 48,000 யாருக்கு, சாரி ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் யாருக்கு வருது பாருங்கள், நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஓல்டு பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் இருப்பாங்க, அதான் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். ஓகேங்களா? சாய்க்கு 48,000ம் ஷங்கருக்கு 40,000ம் ஷண்முகத்துக்கு நம்ம இதில் காமிக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் தான் அவர் வராரு. என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி பாருங்கள், லாஸ்ட் என்ட்ரி பாருங்கள், பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஷண்முகம்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். அப்போது நம்ம லெட்ஜர் போடும்போது என்ன எந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஷண்முகம் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை கெப்ட் இன் யர் மைண்ட். ரிமைனிங் என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட். ஜேர்னலில் டெபிட்டில் இருக்குது, லெட்ஜர் போடும்போது கிரெடிட்டில் வரும். ஸோ பை பேங்க் அக்கௌண்ட். அப்போ ஷண்முகத்துக்கு நேரம் அங்கே போடணும், மற்ற ரெண்டுத்துலேயுமே நீல் பேலன்ஸ் காமிக்கணும். அடுத்தது ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் பாருங்களேன், த தேர்ட் என்ட்ரி ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சாய்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டு ஷங்கர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இருக்குது. இப்போ நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு தானே ஓப்பன் பண்ணுறோம், அப்போ அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ரிமைனிங் என்ட்ரி என்ன வரும், ரீவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் இருக்குது. ரீவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் ஜேர்னல் எங்கே இருக்குது, டெபிட்டில் இருக்குது. அப்போ லெட்ஜரில் எடுத்து போஸ்ட் பண்ணும்போது கிரெடிட்டில் வரும். அப்போ பை ரீவல்யூஷன் அக்கௌண்ட். சாய்க்கு எவ்வளோ இருக்குது, 10,000, ஷங்கருக்கு 6,000, ஷண்முகம் கிடையாது. ஷண்முகம் எடுத்து வர கான்ட்ரிபியூட் மட்டும் தான் நம்ம இங்கே காமிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இது டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா சாய்க்கு வந்து 58,000, ஷங்கர் 46,000, ஷண்முகம்க்கு 12,000. இந்த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் டெபிட் சைடில் நம்ம போட்டுக்கிறோம். ஸோ 58,000, 46,000 ஷங்கருக்கு, ஷண்முகம்க்கு 12,000. இங்கே நமக்கு எந்த பேலன்ஸுமே இல்லை, பிளாங்காக இருக்குது. இது அப்படியே மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா சாய்க்கு 58,000, ஷங்கருக்கு 46, ஷண்முகம்க்கு 12,000 அட் த எண்ட் ஆஃப் த மந்தில். அப்போ December 12 நம்ம பார்க்கும்போது அவனுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு, இதை நம்ம என்ன எழுதணும், டு பேலன்ஸ் கேரி டவுன். இந்த மந்தோட க்ளோசிங் பேலன்ஸு நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங்கில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸை நம்ம என்ன கொண்டு வந்து காமிக்கிறோங்க, January 1st 2018 பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 58,000, 46,000, 12,000. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் 7th sum. Amal and Vimal are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 7:5. Their balance sheet as on 31st March 2009 is as follows. So balance sheet value is given. Nirmal is admitted as a new partner on 1st April 2018 by introducing a capital of rupees 30,000 for 1/3 share in the future profit subject to the following adjustment. The first one, stock to be depreciated by rupees 5,000. Second one, provision for bad and doubtful debts is to be created for rupees 3,000 and land to be appreciated by rupees 20,000. So prepare revaluation account and capital account of partners after admission. The 6th sum மாடலே தான், இது சேம் மாடல் தான். பாருங்கள், ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இது டேரெக்டாக நமக்கு வந்து ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் ஜேர்னல் ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் டேரெக்டாக நமக்கு ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிச்சிருக்காங்க. ஸோ லுக் அட் த புக், கொஷின் நம்பர், சி த கொஷின் நம்பர் 7. த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, முதல்ல ஸ்டாக் டு பி டிப்ரிஷியேட்டட் பை rupees 5,000 இருக்குது. ஏற்கனவே அங்கே ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், 25,000 இருக்குது. இவங்க அந்த தேய்மானம் வந்து எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க, 5,000 அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்போ டிப்ரிஷியேஷன் ஆகுதுன்னா அசஸோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அப்போ ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ஸ்டாக் அக்கௌண்ட். ஸோ ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது அதை மைண்டில் வச்சிட்டிங்கன்னா டு ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் 5,000. ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ், இது நமக்கு லாஸ் தான், ஏன்னா வராத கடன், நாட் ரெக்கவரபிள், நம்ம ரிசீவ் பண்ண முடியாது.
அதனால் நம்ம இதெல்லாம் எடுத்துக்கணும், இதுவும் லாஸ் தான். அப்போ வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி? ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ் 3000. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது ரீவல்யூஷன் அக்கௌண்ட், அதை மைண்டில் வச்சுட்டிங்கன்னா ரிமைனிங் என்ட்ரி டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ் 3000. தென் சி லேண்ட் டு பி அப்ரிஷியேட்டட் பை ₹20,000. அவங்களே வேல்யூ கொடுத்தாலும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது, பேலன்ஸ் ஷீட் வேல்யூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டையும். அப்ரிஷியேட்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்ரிஷியேட்னா அதிகமாக இருக்குது, இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். அதாவது அப்ரிஷியேட் பண்ணுற அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கு வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதனால் 20,000 கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 20,000 நம்ம இங்கே எடுத்து காமிக்கணும். ஸோ லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அக்கௌண்ட் டெட்டா, இது ப்ராஃபிட் ஐட்டம் இல்லையா? ப்ராஃபிட் ஐட்டம் இருந்தால் வரது ஜேர்னல் என்ட்ரி கன்சர்ன் அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட். அப்போ இங்கே என்னவா கொடுத்துருக்காங்க? லேண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட். ஸோ ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை லேண்ட் அக்கௌண்ட் 20,000. So at the time comparison of debit and credit aspect. So total பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா credit side highest value இருக்கு 20,000, the same value represent for both side. So if the total of the credit side of the revaluation account exceed the total of the debit side இல்லையா, அப்போ the difference value நம்ம என்னவா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம்? Profit on revaluation. அப்போ இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ வருது நமக்கு? 20,000லேருந்து 8,000 டெபிட் சைட் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா we get 12,000. இந்த 12,000 ரேஷியோ பிரகாரம் ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ்க்கு நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம். அமலா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ 12,000 இன்ட்டு எவ்வளோ ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், எவ்வளோ ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க? 7:5. இதை நம்ம ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா 7 + 5 12. அப்போ 12,000 இன்ட்டு 7/12, 12,000 இன்ட்டு 5/12. ஓகேங்களா? இப்போ இவனுக்கு அமலாவுக்கு 7,000 வருது, விமலாவுக்கு 5,000, டோட்டலி 12,000. ஸோ திஸ் வேல்யூ இஸ் நோன் அஸ் ப்ராஃபிட் ஆன் ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட். தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். இது ஷுட் பி பேஸ்ட் ஆன் போத் சைட். ஸோ மென்ஷன் த பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல். ஸோ 4 காலம்ஸ், டோட்டலி 8 காலம்ஸ் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. டெபிட் சைடில் 4 காலமும், கிரெடிட் சைடில் 4 காலமும். ஃபர்ஸ்ட் காலம் பர்டிகுலர்ஸ் அண்ட் செகண்ட் ஒன், தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் காலம் மென்ஷன் இந்த பார்ட்னர்ஸ் நேம். அதே மாதிரி தான் கிரெடிட் சைட்லையும். ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் காமிக்கணும். எது பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் வேல்யூ அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அமலா அண்ட் விமலா கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அவங்களோட கேபிட்டலில் ப்ராட் டவுனாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன். ஸோ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் 70,000, 50,000, நிர்மல் கிடையாது. அடுத்தது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. லைபிலிட்டி சைடு வந்தால் இது நம்ம என்னவா எடுத்துக்கணும்? ப்ராஃபிட்டாக கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ ப்ராஃபிட்டாக இருந்துச்சுன்னா வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி? ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். இது அசெட்ஸ் கிடையாது. நம்ம லைபிலிட்டி சைடில், அதாவது அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் நம்ம ரீவேல்யூட் பண்ணால் தான் ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் வரும். ஆனால் நான் சொன்னது ஒரு 3 கான்செப்ட். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் அக்குமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் சொன்னோம் இல்லையா. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ், ஜென்ரல் ரிசர்வ், ஒர்க்ஸ்மேன் காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட், இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா, குட்வில் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் தான் நான் எழுதணும். ரீவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் எழுதக்கூடாது. அப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இந்த லைபிலிட்டி சைடில் வந்தால் இந்த ப்ராஃபிட்டாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். இப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், அதை மைண்டில் வச்சுக்கிறோம். இப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? பை ப்ராஃபிட் அண்டு லாஸ் அக்கௌண்ட். எவ்வளோ இருக்குது ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு? 24,000. இந்த 24,000 7:5 ரேஷியோ ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கலையா. 7/12, 5/12 பிரிச்சிங்கன்னா அமலுக்கு 14,000, விமலுக்கு 10,000 வரும். இவனுக்கு கிடையாது, நியூ பார்ட்னர் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் இல்லையா. இப்போ ப்ராஃபிட் தானே வந்துச்சு. அமலுக்கு எவ்வளோ இருக்குது? 7,000 இருக்குது. விமலுக்கு எவ்வளோ இருக்குது? 5,000 இருக்குது. இதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன? ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போடுறதுல கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை ரிவல்யூஷன் அக்கௌண்ட். அமலுக்கு 7,000, விமலுக்கு 5,000, நிர்மலுக்கு கிடையாது. அடுத்தது இந்த பை பேங்க் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இது என்னென்னா, நிர்மல் புதுசாக வந்திருக்கான் இல்லையா, அவன் எவ்வளோ எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கான்? 1/3 ஷேரில் 30,000 எடுத்து வந்திருக்கான். அப்போ நமக்கு இன்கமிங் வந்து கேஷ் வருது. யார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க? நிர்மல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறான். வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி? கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு நிர்மல்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ நிர்மல்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் கெப்ட் இன் எ மைண்ட் பை கேஷ் ஆர் பேங்க். நம்ம இங்கே பேங்க்குன்னு நம்ம கொடுத்துருக்கிறதால நம்ம பேங்க் இங்கே கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். பை பேங்க் அக்கௌண்ட் 30,000 இந்த நிர்மல் அக்கௌண்ட்டில் போட்டுக்கிறோம். அவ்வளோதான். இப்போ டோட்டல் பண்ணுங்கள். ரெண்டு பக்கமும் கம்பேர் பண்ணும்போது டெபிட் சைடில் எந்த வேல்யூமே கிடையாது. பேலன்ஸ் வந்து நில் பேலன்ஸாக இருக்குது. ஸோ நம்ம கிரெடிட் சைடில் ஆட் பண்ணும்போது அமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 91,000 க்ளோசிங், அதாவது அவனோட அது பார்த்திங்கன்னா 91,000, விமலுக்கு வந்து 65,000, நிர்மலுக்கு 30,000 இருக்குது. இதுதான் நமக்கு ஹையஸ்ட் வேல்யூ. இந்த ஹையஸ்ட் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் போத் சைட், டெபிட் அண்டு கிரெடிட் சைட். ஓகேங்களா? அப்போ இது மேலே கொண்டு போங்க. டெபிட் சைடில் அமலுக்கு 91,000, விமலுக்கு 65,000, நிர்மலுக்கு 30,000. இங்கே எதுவுமே இல்லை, நமக்கு மேலே கொண்டு போகிறோம். இதுக்கு நம்ம என்னவா கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்னா இதுதான் இவங்களுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸு. ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த மந்தில்
to balance carry down 91,000, 65,000, 30,000. இந்த மந்தோட க்ளோசிங் பேலன்ஸு நெக்ஸ்ட் மந்தோட பிகினிங் நம்ம ஷோ பண்ணி ஓப்பன் பேலன்ஸாக காமிக்கும் போது ஆப்போசிட் சைடில் எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். அப்போ கேரிடன் வேல்யூவை நம்ம ப்ராட் டவுன் மாற்றி கீழே கொண்டு போகணும். இப்போ பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 91,000 அமல் அக்கௌண்ட்லேயும், விமல் அக்கௌண்ட்டில் 65,000ஆகவும், நிர்மல் அக்கௌண்ட்டில் 30,000ஆகவும் உங்களோட கேபிட்டல் அமௌண்ட்டை ஷோன் பண்ணி காமிக்கிறோம். ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த சாப்டர் இன்னும் இஸ் நாட் ஏ ஓவர் in this chapter. So students, today we had learn about who is incoming partner and what are the adjustments required at the time of admission of a partner, what are the journal entries to be passed on revaluation of assets and liabilities. So how are general reserve distributed among the partners at the time of admission of a new partner. So those topics are completed in this class. So students, understand the concept and steps. Take more practice at home. Don't waste of your time. I will give some problems. Complete it and send to me. If you have any doubt, please contact me. Thank you.